हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। गत अध्याय आम आलोचना करते संसार श्रेष्ठ कौन कनिष्ठ कौन बड़ कौटा छोट कौटा जहाँ महापुरुष अच्युतानंद को प्रिय शिष्य रामचंद्र पचारुंट गुरुदेव ए संसार रे श्रेष्ठ कौन कनिष्ठ कौन बड़ कौन छोट कौन ये कथा महापुरुष मालिका रे उत्तर देते। बाबू रे शिला रे जे जान श्रेष्ठ शाल ग्राम पाषाण श्रेष्ठ मुगुनी पाषाण श्रेष्ठ मुगुनी हे सुजने पाषाण श्रेष्ठ मुगुनी नदींकर श्रेष्ठ चित्रोत्पला जान बैतरणी जे ब्राह्मणी सुण सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी। महापुरुष को जन कले बाबू शिला रे जे जान श्रेष्ठ शाल ग्राम आपण मैंने देखी पंडित मान घरे ब्राह्मण मान घरे पूजा गृह शालग्राम पूजा हो केवल ब्राह्मण मान घरे नुहति अन्य संप्रदाय घरे मध्य ये शालग्राम पूजा हबार विधि रही। शालग्राम कौन स्वयं भगवान विष्णुंकर ये हूँ जीवंत प्रतिमा ये हूँ जीवंत प्रतिमा भगवान विष्णुंकर ज्ञानी गुणी मंडली आपण जीवे ये कौटू बेसी मिले जानी गोमुखरू जितेबले सेठू शालग्राम बहुत मिले। महापुरुष को जाए शालग्राम कहीं विष्णुंकर प्रतिमा ना जितेबले जलंधर असुर सहित शिवंकर युद्ध चली था ये जलंधर सहित जो युद्ध चली था शिवंकर शिव जिते थर त्रिशूल विद्ध करुले जलंधर मृत्यु है ना त्रिशूल विद्ध करुले त्रिशूल एपट सेपट गली जाऊला वक्षरे तथापि तार मृत्यु होउनथला। भगवान शिवशंकर आशुतोष आश्चर्यचकित हो गले पचारे नंदी भृंगी कौन कारण हे मोर चर मान यार कारण कौन जिते थर तक मारुची त्रिशूल विद्ध करुची मरुना ना हे भगवान हे प्रभु आपण जानी नाहंती सी अमर बर पाई नाही किंतु से मरुना कहीं जानते आपण त्रिशूल विद्ध पर सहित मुझे जाना चाहूँगी जिते थर त्रिशूल विद्ध करुची मरुना ना ता स्त्री किए जानी ना कि ना बृंदा जलंधर स्त्री ना हूँ बृंदा से बृंदा हूँ सती साध्वी पतिव्रता नारी से सती नारी सी पतिव्रता नारी सती साध्वी पतिव्रता नारीर सतीत्वर पराकाष्ठा जदि थीब ना से सतीत्वर पराकाष्ठा बल स्वामी की सी अमर कर अजर अमर कर मृत्युंजय कर स्वामी की ना एमती कथा ना ये कौन संभव ना गोटे नारी वीरत इतिहास विस्मृत गर्भरे सती अनुसूयांकर सतीत्वर पराकाष्ठा बल जमी न पाऊ राति नमरु पति एक राति हो शपथ राति गोटे राति 7 राति हो गला नहीं सती अनुसूया कहले ऋषि वर को हे ऋषिवर मो अजाणतरे मो स्वामी सेवार एभली निमग्न रही जे आपण को मुझे झुंटी देली जापारे ना मोर संपूर्ण मन मुन चैतन मो स्वामी अर्पित थिला मो स्वामी मन तांकर सेवार मो नियोजित ही अच्छी
ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଣ୍ଟିକି ଚାଲିଗଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଗ୍ଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ମହାମୁନି କହିଲେ, ହେ ନାରୀ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀର ସେବାରେ ତୁ ନିମଗ୍ନ ରହି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ବସି ମୋତେ ଝୁଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ମୋର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କଲୁ, ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ରାତି ପାହିବା କ୍ଷଣି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବ, ସ୍ୱାମୀ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ନ ରହୁ, ତୋର ମରିଯାଉ। ମୋତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ମୋ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଉ, ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଉ, ମୋତେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଯାଉ, କି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ଏ ତ ହେ ମହାମୁନି, ହେ ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଫଳୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ମଥାପାତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଆପଣ କହିଲେ ସେ ରହିବ ନାହିଁ ରାତି ପାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଫଳୀଭୂତ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବି, ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ହେଇଥିବେ, ନା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି, ମୁଁ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କାୟ ମନବାକ୍ୟ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ସତୀତ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ଏ ରାତି ନ ପାହୁ। ରାତି ପାଇଲେ ସିନା ଆପଣ ମୋତେ ମାରିବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିବ, ରାତି ପାଇବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏକ ରାତି ହେଉ, ଶପଥ ରାତି, ଗୋଟିଏ ରାତି 7 ରାତି ହେଇଗଲା, ରାତି ପାଇଲା ନାହିଁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରମାନେ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସତୀ ନାରୀ, ତାର ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ପତିବ୍ରତା, ସେଥିପାଇଁ ଜଳନ୍ଧର ମରୁନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସତୀ ନାରୀ, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସତ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ତାର ପତିବ୍ରତା ବ୍ରତ ଯଦି ଭଙ୍ଗ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ କେବେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଳନ୍ଧର ମରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏ କାମ କରିବ କି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ଦେବତାମାନେ କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ କାମ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଦେବତାମାନେ ସେଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ତମେ ପାଗଳ ହେଲ କି? ଜାଣିନା, ହଁ ସେ ଜଳନ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଜଳନ୍ଧର ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇ, ଇଏ ଯଦି ଭାଇ ହେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶଳା ଭାଉଜ, ନା ଶଳା ଭାଉଜ ହେବ, ଶଳା ଭାଉଜକୁ ହରଣ କରିବି ନା? ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ଧର ବେଶରେ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ? ବୃନ୍ଦାର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ହରଣ କଲେ, ବୃନ୍ଦା ଜାଣିପାରିଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ ଏଭଳି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କର ମାନ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର କି ସମ୍ପର୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସବୁ ସାରିଦେଲେ, ମାନ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ରଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ପଥର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ପଥର ହେଇଯିବେ। ପଥର ଭଳି କର୍ମ ଆପଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ ସେଭଳି ସମ୍ପର୍କର ଟିକେ ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିଲା ନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଥର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପଥର ହେଇଗଲେ, ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ବୃନ୍ଦାର ଅଭିଶାପ ପାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ, ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ନା ନଦୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଜାଣ, ବୈତରଣୀ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ବୟସରେ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୋଲି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ଲୋକାଲୋଚନରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏ କଥା ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୈଳାସ ଜାଣ, ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୂଳ ପାଣି। ଆଉ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୂଳ ପାଣି, ହେ ସୁଜନେ ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୂଳ ପାଣି। ଦେବା ଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଅଟନ୍ତି ଗୌରା ରାଣୀ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି, ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କହିଲେ ଦେବା ଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୈଳାସ ଜାଣ, ଦେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୂଳ ପାଣି। କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ
ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା, ସ୍ୱର୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା, କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁଟା? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁଟା? ନା କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୈଳାସ। ଜାଣ, କୈଳାସ ହେଉଛନ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବା କୈଳାସ, ସେ କୈଳାସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷୋଳ ପାଣି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେବାଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ଗୌରାରାଣୀ। ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି କିଏ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଲେ ବଡ଼, କିଏ? ନା ଗୌରାରାଣୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କରନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମା ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ଗୌରାରାଣୀ, ଗୌରାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଷ୍ପଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚମ୍ପା ଏବେ ଜାଣ, ଆବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟଣା। ଆବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟଣା ହେ ସୁଜନେ, ଆବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟଣା। ସ୍ୱରଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ଜାଣ, ବାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ବୀଣା। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଷ୍ପଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚମ୍ପା ଏବେ ଜାଣ, ଆବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟଣା। ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ, ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପା। ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅର୍ପିତ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୟଣା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟଣା ମାଳ, କହନ୍ତିନି ଦୟଣା ଫୁଲ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନା ଶ୍ରୀଫଳ ହରିଡ଼ା, ଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର ଜାଣ, ଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର ଜାଣ ହେ ସୁଜନେ, ଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର ଜାଣ। ଶଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଶି ତିଳ ଜାଣ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଧାନ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କହିଲେ ଫଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନା ଶ୍ରୀଫଳ ହରିଡ଼ା, ଚ୍ୟୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର ଜାଣ। ଫଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଫଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନଡ଼ିଆ। ଆମେ ନଡ଼ିଆଟି ଧରିଲେ ଶ୍ରୀଫଳ। ତିନୋଟି ଆଖି ତାର ଅଛି, ଦୁଇଟା ମଲା ଗୋଟିଏ ଜିଇଲା। ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଆଖି, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ମଲା, ଗୋଟିଏ ଜିଇଲା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏକ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର କହନ୍ତି, ନାଇଁ। ତେଣୁ ପଇଡ଼ର ସେଇଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆର ତିନିଟା ଆଖି ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଫଳ ପରାୟ ହୋଇବୁ ନନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀଫଳ ହୋଇବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଫଳ ହୋଇଲେ ଜନ ସମାଜରେ ତୋତେ ପରା ଦେବେ ଖାଇ। ଆଉ ତୋତେ ପରା ଦେବେ ଖାଇ ହେ ସୁଜନେ, ତୋତେ ପରା ଦେବେ ଖାଇ, ତୋତେ ପରା ଦେବେ ଖାଇ ହେ ସୁଜନେ, ତୋତେ ପରା ଦେବେ ଖାଇ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले श्रीफल पराय होइबु नंदन, श्रीफल होइबु नाही। श्रीफल भलिया हबु माने श्रीफल कौन? नड़िया, नड़िया भलिया तू हबु। नड़ियाटा कहले कौन? देखिया को टाण, भीतर बहुत नरम। तेणु संसार तो नड़िया भलिया हेले उपरटा तो टाण टाण थी, कठोर हो बाहर को तो स्थितप्रज्ञ हो कठोर थी, कि भितर बहुत नरम नरम हो सरल हो भगवान मिल जाए। आउ श्रीफल होइले जन समाज रे तोते भरा देवे खाई। यदि पूरा नड़िया हो ना पूरा नरम सब ऊपर बाहर, ताले लोक तोते आ रखिबे नाही, बुझिले। लोक जन समाज तोते खाईदेवी, तोते असुविधार पकेबी संसार बास। आउ कौन कहले? अष्टरत्न श्रेष्ठ सुवर्ण रे जान, नीला श्रेष्ठ टीपोएला। नीला श्रेष्ठ टीपो
লীলা হে সুজনে লীলা শ্রেষ্ঠটি মো লীলা আবর শ্রেষ্ঠ মাণিক্য বলি জাণ দেবী শ্রেষ্ঠটি সারোড়া ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି बोले अष्टरत्न श्रेष्ठ सुवर्ण जे जान अष्टरत्न जहाँ रही ये अष्टरत्न भितर श्रेष्ठ हूँ सुना भगवान कृष्ण गीतार कहले अर्जुन रे धातु नाम अस्मिन कांचनम मुझे संसार धातु रहीचे ना से समस्त धातु भितर अष्ट धातु भितर मुझे कांचन कले मुझे सुना तो से सुना हूँ धातु मानक भितर अष्ट धातु भितर से हूँ अष्टरत्न भितर श्रेष्ठ आउ नीला श्रेष्ठटी पोएला नीलार श्रेष्ठ हूँ पोएला आउ आबर श्रेष्ठ माणिक्य बोली जान देवी श्रेष्ठटी सारला आउ तापर श्रेष्ठ हूँ माणिक्य कहते हीरा लीला मोती माणिक्य ते माणिक्यटा हूँ श्रेष्ठ आबर देवी श्रेष्ठटी सारला देवी मानक भितर ज्येष्ठ कहले बड़ हेले विरजा एवं देवी मानक भितर श्रेष्ठ हेले विरजा कहले माँ दुर्गा बा गौरी दुर्गा दिन माँ दुर्गा एवं आउ किए ना सारला होचन श्रेष्ठ विरजा होचन ज्येष्ठ बा गौरी होचन ज्येष्ठ बा बड़ सारला होचन श्रेष्ठ देवी मानक भितर दिगंकर श्रेष्ठ उत्तर दक्षिण भोग श्रेष्ठ हरि कथा भोग श्रेष्ठ हरि कथा हे सुजने भोग श्रेष्ठ हरि कथा ज्ञानंकर श्रेष्ठ अटोई संपुष्ट ब्रह्म ज्ञाने जे हो निष्ठा ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି अच्युत महापुरुष कहले रामरी जो दिग मान सब रही आम जाने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कि 10 दिग रही ये 10 दिग भितर श्रेष्ठ दिग हूँ दीटा ता हूँ कौन ना दिगंगर श्रेष्ठ उत्तर दक्षिण अनेक कहते दक्षिण दिग मुह कर खाते ना अमुक दिग मुह कर खाइबा ना किंतु ना महापुरुष कहले हाँ न खातु सी अलग कथा किंतु दिग मानक भितर श्रेष्ठ हूँ उत्तर आउ दक्षिण महापुरुष कहले ज्ञानकर श्रेष्ठ अटई चंपुट ब्रह्म ज्ञान जो निष्ठा पुणी कहले एमंत जे श्रेष्ठ संसार रे अछि एथु की होइब जानी किंतु की होइब जानी हे सुजने किंतु की होइब जानी अशेष पोरेटी पूर्ण ब्रह्म श्रेष्ठ नीलगिरी शिरोमणि ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି कौन कहले ना एमंत जे श्रेष्ठ संसार रे अछि एथो की होइब जानी ये जिते श्रेष्ठ संसार अच्छी अच्युतानंद महापुरुष कहले राम रे या जानिकी तू कौन करू या जानिकी कौन तू पाइबू कौन ये ना ये सबू पर श्रेष्ठ जड़े अच्छा ध ये सब श्रेष्ठ कनिष्ठ अनेक संसार अच्छी या तू जानिले किसी लाभ पाइपर ना जो तोते मनीष शरीर मिली जो गुरु शरण को तू आसीचु जो तू शिष्य रूपे मोर सानिध्य पाइचु ते शिष्यर कर्तव्य हूँ कौन ना कर्तव्य हूँ ये सबू श्रेष्ठ कनिष्ठ तू आउ से विचार न करी ये सबू पर जी श्रेष्ठ अच्छा कौन ना एमंत जे श्रेष्ठ संसार अच्छी एतु की होइब जानी ए अशेष परेटी पूर्ण ब्रह्म श्रेष्ठ नीलगिरी शिरोमणि जणकू जाने से सबू ये सबू पर श्रेष्ठ या से गढ़िला वाला कहला वाला से होजन कि ना सीढ़े नीलगिरी नाथ स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ से श्रेष्ठ तांकू जाबुड़ी की तू धर तांकू तू जाबुड़ी की धरी था ताहले जाई ये संसार सागर तू उद्धार पाइबू ये संसार सागर रु तू उद्धार पाइबू मुक्ति पाइबू रे बाबू कहले जय जगन्नाथ पतित पावन
ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ହେ ସୁଜନେ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁ ସନାସନ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ କଥା ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ସାରା ଜଗତର ଅଧିପତି, ତାଙ୍କୁ ତୁ ଧରିତା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁତା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏ ସଂସାର ସାଗର ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା, ଏ ନୀତି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। बोल सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुधीजनी आज पे आसंदो बाणी के ठारे विराम दबा, पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिरे भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।